السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ٹرانسفارمر کے کچھ بنیادی حساب لگانا سیکھیں گے۔ تو دوستو، فرض کریں ہمارے پاس یہ ایک ٹرانسفارمر ہے اور اس کے پرائمری سائڈ پر 1000 ٹرن دیا ہے اور سیکنڈری سائڈ پر 50 ٹرن دیا ہے اور ہم اسے پرائمری سائڈ پر 240 وولٹ فراہم کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ سیکنڈری سائڈ پر کتنا وولٹیج ملے گا؟ تو یہ جاننے کے لیے ہم اس فارمولہ کو استعمال کریں گے۔ آؤٹ پٹ وولٹیج از ایکول ٹو ان پٹ وولٹیج ملٹیپلائی بائی ٹرن سیکنڈری ڈیوائڈ انٹو ٹرن پرائمری، اور اگر اس میں ہم ویلیو کو ڈال لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ آنسر آتے ہیں آؤٹ پٹ وولٹیج از ایکول ٹو ان پٹ وولٹیج ہمارے ساتھ 240 ہے، ضربی سیکنڈری ٹرن ہے 50 ڈیوائڈ بائی پرائمری ٹرن ہے 1000، تو ہمارے ساتھ جواب مل گیا 12 وولٹ۔ تو دوستو، یہ ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے۔ دوستو، اگر ہمیں صرف آؤٹ پٹ وولٹیج اور ٹرن معلوم ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس فارمولہ کو استعمال کر کے ان پٹ وولٹیج معلوم کر سکتے ہیں۔ ان پٹ وولٹیج از ایکول ٹو آؤٹ پٹ وولٹیج ملٹیپلائی بائی ٹرن پرائمری ڈیوائڈ انٹو ٹرن سیکنڈری۔ اس فارمولے میں ہم ویلیو کو ڈال لیتے ہیں تو ان پٹ وولٹیج از ایکول ٹو آؤٹ پٹ وولٹیج ہمارے ساتھ 12 وولٹ ضرب پرائمری ٹرن ہمارے ساتھ ہے 1000 اور ڈیوائڈ بائی سیکنڈری ٹرن ہے 50، تو ہمارے ساتھ آنسر آتے ہیں 240 وولٹ۔ یعنی اس ٹرانسفارمر کو اگر ہم پرائمری سائڈ پر 240 وولٹ دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ سیکنڈری سائڈ پر 12 وولٹ ملے گا، اور اگر ہم سیکنڈری سائڈ پر ٹرن کے تعداد کو معلوم کرتے ہیں تو دوستو اس کے لیے ہم کو پرائمری سائڈ کے ٹرن اور وولٹیج معلوم ہونا چاہیے اور ساتھ ہی سیکنڈری سائڈ کے وولٹیج بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم اس فارمولہ کو استعمال کرتے ہیں۔ سیکنڈری ٹرن از ایکول ٹو پرائمری ٹرن ملٹیپلائی بائی آؤٹ پٹ وولٹیج ڈیوائڈ انٹو ان پٹ وولٹیج۔ تو اس میں اب ہم ویلیو کو ڈال لیتے ہیں تو سیکنڈری ٹرن از ایکول ٹو پرائمری ٹرنز ہمارے ساتھ ہے 1000 ضرب آؤٹ پٹ وولٹیج ہے 12 وولٹ اور ان پٹ وولٹیج ہے 240 وولٹ، تو ہمارے ساتھ آنسر آتے ہیں 50 ٹرنز۔ اور اگر ہم پرائمری سائڈ پر ٹرنز کے تعداد معلوم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ فارمولہ استعمال کرتے ہیں۔ پرائمری ٹرنز از ایکول ٹو سیکنڈری ٹرن ملٹیپلائی بائی ان پٹ وولٹیج ڈیوائڈ انٹو آؤٹ پٹ وولٹیج۔ تو اس فارمولے میں ویلیو کو ڈال لیتا ہے تو پرائمری ٹرن از ایکول ٹو اگر سیکنڈری ٹرن 50 ہے ضربی ان پٹ وولٹیج 240 ہو اور آؤٹ پٹ وولٹیج 12 وولٹ ہو تو ہمارے ساتھ آنسر آتے ہیں 1000 ٹرنز، اور اگر ہمارے ساتھ سیکنڈری سائڈ پر 2.4 ایمپیئر کرنٹ ہے تو ہم اس فارمولہ کو استعمال کر کے پرائمری کرنٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ پرائمری کرنٹ از ایکول ٹو سیکنڈری کرنٹ ملٹیپلائی بائی ٹرنز سیکنڈری ڈیوائڈ انٹو ٹرن پرائمری۔ اب اس فارمولے میں ویلیو کو ڈال لیتے ہیں تو پرائمری کرنٹ از ایکول ٹو سیکنڈری کرنٹ ضرب سیکنڈری ٹرنز ڈیوائڈ بائی پرائمری ٹرنز، تو ہمارے ساتھ آنسر آتے ہیں 0.12 ایمپیئر۔ دوستو، ہم اس طریقے سے بھی آنسر نکال سکتے ہیں اگر ہمارے پاس سیکنڈری کرنٹ اور ان پٹ کے وولٹیج اور آؤٹ پٹ کے وولٹیج معلوم ہو، تو اس لیے ہم یہ فارمولہ استعمال کریں گے۔ پرائمری کرنٹ از ایکول ٹو سیکنڈری کرنٹ ملٹیپلائی بائی آؤٹ پٹ وولٹیج ڈیوائڈ انٹو ان پٹ وولٹیج۔ اگر مان لو یہ ہمارے ساتھ سیکنڈری کرنٹ 2.4 ایمپیئر ہے اور ان پٹ کے وولٹیج 240 وولٹ ہو اور آؤٹ پٹ وولٹیج 12 وولٹ ہو، تو اس فارمولے میں ہم ویلیو ڈال دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ آنسر آتے ہیں 0.12 ایمپیئر۔ اور اگر ہمارے ساتھ پرائمری سائڈ پر کرنٹ اور پرائمری اور سیکنڈری سائڈ پر وولٹیج معلوم ہو تو ہم اس فارمولہ کو استعمال کر کے سیکنڈری سائڈ کا کرنٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ سیکنڈری کرنٹ از ایکول ٹو پرائمری کرنٹ ملٹیپلائی بائی ان پٹ وولٹیج ڈیوائڈ انٹو آؤٹ پٹ وولٹیج۔ اب اس میں ہم ویلیو ڈال دیتے ہیں تو سیکنڈری کرنٹ از ایکول ٹو پرائمری کرنٹ اگر ہمارے ساتھ ہے 0.12 ایمپیئر ضرب ان پٹ وولٹیج ہے 240 اور ڈیوائڈ بائی آؤٹ پٹ جس کا وولٹیج 12 وولٹ ہے، تو ہمارے ساتھ آنسر آتے ہیں 2.4 ایمپیئر۔ اور یہ فارمولہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہم سیکنڈری کرنٹ نکال سکتے ہیں۔
सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू प्राइमरी करंट मल्टीप्लाई बाई टर्न प्राइमरी डिवाइड इनटू टर्न सेकेंडरी। तो इसके लिए हमारे साथ प्राइमरी करंट और साथ प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी टर्न्स मालूम होना चाहिए। तो इसमें हम वैल्यू डाल देंगे तो हमारे साथ आंसर आते हैं 2.4 एम्पियर। इसके बाद हम वोल्टेज और करंट को ज़रब देकर चेक कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ पावर यकसा है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी पावर इज़ इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई प्राइमरी करंट। तो हमारे साथ आंसर आते हैं 28.8 वाट। और इसी तरह सेकेंडरी पावर इज़ इक्वल टू सेकेंडरी वोल्ट ज़रबी सेकेंडरी करंट। तो हमारे साथ आंसर आते हैं 28.8 वाट। दोस्तों अब ट्रांसफार्मर के कुछ स्टेप अप मिसालों को देखते हैं। अगर हमारे साथ प्राइमरी पर 100 टर्न और सेकेंडरी साइड पर 200 टर्न है और हमने इसको 120 वोल्ट दे दिया, तो हम सेकेंडरी साइड पर कितना वोल्टेज देखेंगे। तो हमारे इस फार्मूले को इस्तेमाल करके सेकेंडरी वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई टर्न्स सेकेंडरी डिवाइड इनटू टर्न प्राइमरी। तो दोस्तों अब इसमें हम वैल्यू को डाल देते हैं। तो सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू, अगर प्राइमरी वोल्टेज 120 है ज़रबी सेकेंडरी टर्न जो कि 200 है डिवाइड बाई प्राइमरी टर्न जो कि 100 है, तो हमारे साथ आंसर आते हैं 240 वोल्ट। लिहाजा ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर हमें सिर्फ आउटपुट वोल्टेज और टर्न मालूम हो तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करके हम इनपुट वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई प्राइमरी टर्न डिवाइड इनटू सेकेंडरी टर्न। तो इसमें हम वैल्यू डाल लेते हैं तो हमारे साथ आंसर आते हैं 120 वोल्ट। अगर हम सेकेंडरी साइड पर टर्न्स की तादाद मालूम करना चाहते हैं और हमें दोनों साइड का वोल्टेज और प्राइमरी टर्न मालूम हो तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेकेंडरी टर्न इज इक्वल टू प्राइमरी टर्न मल्टीप्लाई बाई आउटपुट वोल्टेज डिवाइड इनटू इनपुट वोल्टेज। तो इसमें वैल्यू डालकर हमारे साथ आंसर आते हैं 200 टर्न। और अगर हमें प्राइमरी का टर्न मालूम करना है तो इसके लिए हमें दोनों वोल्टेज और सेकेंडरी टर्न मालूम होना चाहिए, और इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी टर्न इज इक्वल टू सेकेंडरी टर्न मल्टीप्लाई बाई इनपुट वोल्टेज डिवाइड इनटू आउटपुट वोल्टेज। तो इसमें वैल्यू डाल के हमारे साथ आंसर आते हैं 100 टर्न। अगर हमारे साथ सेकेंडरी पर 1 एम्पियर का करंट हो तो हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करके प्राइमरी करंट निकाल सकते हैं। प्राइमरी करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाई बाई सेकेंडरी टर्न इनटू डिवाइड प्राइमरी टर्न्स। तो इसमें वैल्यू को डाल के हमारे साथ आंसर आते हैं 2 एम्पियर। और इस तरह भी हम मालूम कर सकते हैं। हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करके अगर हमें सेकेंडरी करंट और दोनों वोल्टेज मालूम हो, प्राइमरी करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाई बाई आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड इनपुट वोल्टेज। तो इसमें वैल्यू को डाल के हमारे साथ आंसर आते हैं 2 एम्पियर। और अगर हमको प्राइमरी साइड पर करंट और प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज मालूम हो तो हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करके सेकेंडरी करंट मालूम कर सकते हैं। सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू प्राइमरी करंट मल्टीप्लाई बाई इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड इनटू आउटपुट वोल्टेज। तो हमारे साथ आंसर आते हैं 1 एम्पियर। या इस फार्मूला को इस्तेमाल करके भी करंट मालूम कर सकते हैं। सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू प्राइमरी करंट मल्टीप्लाई बाई प्राइमरी टर्न्स डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी टर्न्स। तो इसमें वैल्यू डाल के आंसर आते हैं 1 एम्पियर। और फिर हम वोल्टेज और करंट को ज़रब देकर चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड की बिजली यकसा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। वीडियो आपको कैसे लगी लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।